Next, we move on to components of residential building. Components of residential building. So as shown in the figure, you can see a building has two basic parts, substructure or foundation and superstructure. As shown in the figure before, we can see that a building has two parts, substructure or foundation and superstructure. So a building has two basic parts, substructure or foundation and superstructure. Substructure or foundation is the lower portion of the building located below the ground level and transmits loads of the superstructure to the supporting soil. A foundation is therefore that part of the structure which is in direct contact with the ground. അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട്, സബ്സ്ട്രക്ചറും ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, സബ്സ്ട്രക്ചറും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും. Substructure means that portion of the building which is located below the ground level. Ground ലെവലിന് താഴെ ഉള്ളതിനെ സബ്സ്ട്രക്ചറും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മേലോട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ സബ്സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സബ്സ്ട്രക്ചറിൽ ഓർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ എന്തൊക്കെ വരും? They are those structures or those components which transmits loads of the superstructure to the supporting soil. നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താലും അത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? സോയിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിന് മേലോട്ടുള്ള പാർട്സിന്റെ എല്ലാം ലോഡിനെ ഈ സോയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് സബ്സ്ട്രക്ചർ. ആൻഡ് സബ്സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് വിച്ച് ലൈസ് ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. സോ സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Substructure is below ground level, transfers load of superstructure to soil. Then foundation is therefore that part of the structure which is in direct contact with the ground. It is in direct contact with ground. So substructure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിന് താഴെ വരുന്ന കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്നോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നോ വിളിക്കുന്നത്. And it will be in direct contact with the ground. Ground ആയിട്ട് അതിന് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ലോഡ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ടു സപ്പോർട്ടിംഗ് സോയിൽ. ഏത് സോയിലാണോ ബിൽഡിംഗ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സോയിലോട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മേലോട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിന്റെ ലോഡ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അതാണ് സബ്സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. What do you mean by superstructure? That part of the structure which is above ground level and serves the purpose of its intended use. Above ground level and serves the purpose of intended use. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ മേലോട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം കളക്റ്റീവ്ലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് സെർവ്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇന്റൻഡഡ് യൂസ്. ഏത് യൂസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് ആവശ്യത്തിനാണോ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ആ പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. So superstructure is that part of the structure which is above ground level and serves the purpose of its intended use.
Then a part of superstructure located between ground level and floor level is known as plinth. Plinth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Part of superstructure between ground level and floor level is known as plinth. Plinth is part of superstructure between ground level and floor level. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെയും ഫ്ലോർ ലെവലിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതിനെയാണ് പ്ലിന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Plinth is defined as the portion of structure between the surface of surrounding ground and the surface of floor. And surface surrounding ground in the surface floor in the surface ന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന surrounding ground in the surface floor in the surface ന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് plinth എന്ന് പറയുന്നത്. ഇടയിൽ വരുന്ന പാർട്ട് ആണ് plinth. The built up covered area measured at the floor level is known as plinth area. നമ്മൾ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ എത്രത്തോളം ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യും അതിനെയാണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഇനി ഏരിയ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കും. സോ ദ ബിൽട്ടപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയ മെഷേർഡ് അറ്റ് ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ. ഫ്ലോർ ലെവലിൽ ഫ്ലോറിന്റെ ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്ര ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ ഉണ്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ. ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ഹാസ് ഫോളോയിങ് കമ്പോണൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് എന്നല്ല ഏതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആയാലും കമ്പോണൻസിനെ ബ്രോഡായിട്ട് ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രക്ചറും സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെയുള്ള സബ്സ്ട്രക്ചറും മേലോട്ടുള്ളത് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും. സബ്സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോയിലുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലായിരിക്കും. സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ലോഡ് സോയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സബ്സ്ട്രക്ചറിന്റെ പർപ്പസ്. സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ ആവശ്യം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. അത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലായിരിക്കും. ഇനി സറൗണ്ടിങ് ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ലെവലും ഫ്ലോർ ലെവലിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന പാർട്ട് ഓർ പോർഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ടേംഡ് ആസ് plinth and the built up area when calculated will give you the plinth area. Now let us move on to each of the components shown in the figure in detail. First one is foundation. First one is foundation. So foundation is the lowest part of a building below the ground level which is in direct contact with the ground. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. അത് എവിടെയായിരിക്കും? ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആയിരിക്കും. and it is in direct contact with the ground. It is the lowest part below ground level, direct contact with ground. Lowest part of building below ground level in contact with ground. Basic function of a foundation is to transmit all loads that are within the building to the soil beneath in a manner that they do not stress the soil beyond its safe allowable bearing capacity. So function of foundation endana? To transfer all the loads within the building to soil beneath. Transfer all loads within building to soil beneath safely. അതായത് ഈ ബിൽഡിംഗ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോയിലിന് ഒരു ബെയറിംഗ് സേഫ് അലൗബിൾ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കാളും സോയിലിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ അങ്ങനെ കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ സോയിലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സോയിലിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലിന്റെ അലൗബിൾ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കാളും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. സോ അത്
ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. So the foundation, main purpose of foundation is to transfer all loads within the building to the soil beneath in such a manner that these do not stress the soil beyond its safe allowable bearing capacity. Soil, അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് സോയിലിന്റെ അലവബിൾ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല. So the pressure the foundation exerts on the soil compresses it, making the foundation to move downwards. അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ സോയിലോട്ട് ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും, സോയിലോട്ടൊരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം സോയിൽ കംപ്രസ് ആയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെറ്റിൽമെന്റ്. സെറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ട്, അത് ഫൗണ്ടേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേം ആണ്. സെറ്റിൽമെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ downward movement of soil. Downward movement of soil. Settlement is the downward movement of foundation due to the pressure exerted by the foundation which makes the soil compress. Settlement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ downward movement of soil due to pressure, downward movement of foundation due to pressure exerted on soil by foundation. ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ സോയിലിൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോയിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യും. സോയിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫൗണ്ടേഷൻ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ആ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെറ്റിൽമെന്റ്. നമ്മൾ പറയത്തില്ല ബിൽഡിംഗ് ഇടിഞ്ഞു പോയി. അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ താഴുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് താഴും, അതാണ് താഴുന്നു ഇടിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇസ് ദ downward movement of foundation due to the pressure exerted on soil by foundation which compresses the soil. So foundation should be able to transfer the load safely without causing uneven settlement of the building. സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അൺഈവൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ലതല്ല. ഈവൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കണം? ഫൗണ്ടേഷൻ ഷുഡ് ബി able to transfer the load safely without causing uneven settlement of the building. ബിൽഡിങ്ങിന് അൺഈവൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ വേണം ഫൗണ്ടേഷൻ സോയിലോട്ട് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ. So foundations are broadly classified into two: shallow foundation and deep foundation. Foundation തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, shallow foundationും ഡീപ് ഫൗണ്ടേഷനും. ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനും ഡീപ് ഫൗണ്ടേഷനും. ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വേറെ സെക്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ മീൻസ് ഡെപ്ത് ഇസ് ലെസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ വിഡ്ത്ത്. ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വിഡ്ത്ത് ആകുമ്പോൾ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനും, whereas ഡീപ് ഫൗണ്ടേഷൻ മീൻസ് ഡെപ്ത് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വിഡ്ത്ത്. So first component നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it is the lowest part of a lower part or lowest part of a building which is below ground level and is in direct contact with the ground. The main purpose or function is to transfer all the loads within the building to soil beneath safely. അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോയിലിനെ അതിന്റെ അലവബിൾ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Now, as the foundation exerts pressure on the soil, soil gets compressed and the foundation moves downwards. This downward movement is known as settlement. So the foundation should transfer load in such a way that there is no uneven settlement of building. സെറ്റിൽമെന്റ് ആസ് സച്ച് നമുക്ക് നല്ലതല്ല, പക്ഷെ ഈവൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അൺഈവൻ സെറ്റിൽമെന്റ്, അതായത് ഒരു ഭാഗം കൂടുതൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം അത്രയും സെറ്റിൽമെന്റ് ഇല്ല, അൺഈവൻ സെറ്റിൽമെന്റ് നമുക്ക് ഒട്ടും acceptable അല്ല. So foundation should transfer load in such a way that there is no uneven settlement of building.
Then foundations are broadly classified into two: shallow foundations and deep foundation. Shallow foundation means those foundation whose depth is less than or equal to width of foundation, whereas deep foundation is that type of foundation whose depth is greater than width. So first component was foundation. Moving on to the second component, masonry units. Masonry units may be defined as construction of building units bonded together with mortar. Construction of building units bonded with mortar. ഈ masonry എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്തൊക്കെ masonry ആവാം? brick masonry ആവാം, stone masonry ആവാം. So the building units commonly known as masonry units may be of stones, bricks or precast blocks. Stones, bricks or precast. അപ്പോൾ masonry units എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Masonry may be defined as construction of building units bonded together with mortar. Construction of building units bonded together with mortar. അതിനെയാണ് masonry എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ masonry എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം ആകാം? And the building units commonly known as masonry units. ഈ building units അല്ലെങ്കിൽ masonry units എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? It can be made of stones, bricks or precast blocks. So masonry units may be made of stones, bricks or precast blocks. And masonry is used for the construction of foundation walls, columns and other similar structural components. Foundation walls, columns and similar structural components. അപ്പോൾ masonry units എവിടെ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? masonry എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? For foundation walls, columns or any other structural components, similar structural components. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ masonry യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And masonry is used for the construction of foundation walls, columns and similar structural components. The construction with stone units bonded with mortar is known as stone masonry, while construction with the brick units bonded with mortar is known as brick masonry. And composite masonry may use different types of building units for construction. അപ്പം ബ്രിക്സും മോർട്ടാറും കൊണ്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് മേസൺറി എന്ന് വിളിക്കും. ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേസൺറി യൂണിറ്റ്സ് ബ്രിക്സ് വിച്ച് ആർ ബോണ്ടഡ് വിത്ത് മോർട്ടാർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബ്രിക്ക് മേസൺറി എന്ന് വിളിക്കും. അതുപോലെ സ്റ്റോൺസ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് മോർട്ടാർ കൊണ്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എന്ത് മേസൺറി ആയിരിക്കും? സ്റ്റോൺ മേസൺറി. പിന്നെ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് മേസൺറി എന്ന് വിളിക്കും. ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിനെ എന്ത് പേര് വിളിക്കും? കോമ്പോസിറ്റ് മേസൺറി. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന പല കമ്പോണൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വണ് walls. What are walls? They are the most essential components of a building and the major function or primary function is to enclose or divide the space to make it more functional and
useful. It is the most essential component. Walls എന്ന് പറയുന്നത് most essential component. And a major function എന്താണ്? To enclose or divide the space to make it more functional and useful. Enclose and divide space to make it more functional and useful. നമ്മൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ വാൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത്രയും ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ വാൾസിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് എൻക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വാൾസ് വേണം. പിന്നെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഔട്ടർ വാൾസ് ആണ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ തന്നെ പല പല ഫംഗ്ഷൻസിന് വേണ്ടി റൂംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ആ കൂടുതൽ ഫങ്ഷണൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ പല പല റൂംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ റൂംസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? വാൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വാൾസ് ഇസ് ടു എൻക്ലോസ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ദ സ്പേസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ. നമ്മുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫിക്സ് സ്പേസിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പേസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും ഒരു primary function of wall is to enclose or divide the space of building to make it more functional and useful. ആ ഒരു സ്പേസിനെ നമുക്ക് എൻക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കുകയും വേണം, അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഫങ്ഷണൽ ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി സ്പേസിനെ നമുക്ക് പല യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. സോ അതിനെല്ലാം എന്താണ് വേണ്ടി വരുന്നത്? വാൾസ് ആണ് നമുക്ക് അതിനെല്ലാം വേണ്ടി വരുന്നത്. സോ വാൾസ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൈവസി, എഫോർട്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് give protection against heat, cold, sun and rain. അപ്പോൾ walls നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തരുന്നുണ്ട്? Walls provide privacy, അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൈവസി ഉണ്ട്. എഫോർട്ട്, സെക്യൂരിറ്റി, and protect from heat, cold, sun and rain. Protect from heat, cold, sun, rain. ഇതെല്ലാം walls ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത്. Load bearing walls are those which are designed to carry superimposed loads. Load bearing walls are thick and hence occupy more floor area. Non load bearing walls carry their own load only. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് walls ഉണ്ട്. ലോഡ് ബെയറിങ്ങും നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ലോഡ് ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്. ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിക്കായിരിക്കും. ഫ്ലോർ ഏരിയ അവർ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഈസ് മോർ. ഇത് അതേസമയം നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസ് ആകുമ്പോൾ യൂഷ്വൽ സൈസ് ആയിരിക്കും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് വാൾസ് ഓർ പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ആയിരിക്കും. Carry their own load. നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാളിന്റെ മാത്രം ലോഡേ അത് ക്യാരി ചെയ്യും. വേറാസ് ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ carry superimposed loads in addition to self weight. Carry their own load plus superimposed load. അപ്പോൾ വാൾസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാളും നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാളും. ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കർ ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് അത് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോർ ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും. ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസ് ക്യാരി ദെയർ സൂപ്പർഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ് അലോങ് വിത്ത് ദെയർ ഓൺ ലോഡ്. അതായത് ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാളിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടാതെ അതിനകത്ത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ലോഡും കൂടെ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസ് ക്യാരി ചെയ്യണം. വേറാസ് നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവൈഡ് വാൾസ്, പാർട്ടീഷൻ വാൾസ് ഒക്കെ പോലത്തെ വാൾസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വാൾസിനകത്ത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് അതിന്റെ സ്വന്തം ലോഡ് മാത്രം ക്യാരി ചെയ്താൽ മതിയാവും.
അതാണ് walls. So it is the most essential component which encloses and divides space to make a building more functional. More functional, and two types of walls are load bearing walls and non load bearing walls. ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസും നോൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാൾസും ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൾസ്. പിന്നെ വാൾസിന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ദേ പ്രൊവൈഡ് പ്രൈവസി, എഫോർട്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ഫ്രം ഹീറ്റ്, കോൾഡ്, സൺ ആൻഡ് റെയിൻ.